what you want to become now? Right? Write down your name then with confidence. Okay? Write down your name. Thanks, sir. Thank you. Okay? Did you written? Okay? From now on, that is your goal. Right? Can I write down here with my hand? Pen. So, Pen. pen, where is it? That's it. That's it. So, okay, let's see. How many of you written this? 1, 2, 3, 4, and that's it? 4. Next. How many? 1, 2, 3, then that's it. How many? How many? None. No one. How many? 1, 2. What? It is adapting. Okay. It is learning from me. So it is protecting the battery by turning off the screen. Okay. Recording. It is recording. Okay. No issue. How many? 1, 2. That's it. Okay. Okay. How to become a doctor? How? Say loudly. By PC. In intermediate. Nice. So for 5 minutes, focus on me from now on. Okay. Don't look at each other. Okay. Don't distract yourself. Just look at me. Focus. Okay. You are going to become what you have written. Okay. Isn't it nice? You are going to become that. After 10, what in 10th class, what you should focus on? Biology. Nice. Next. Next. Physics. Nice. Next. Chemistry. Okay. IAS officers are 3 here. What you should focus on them? Tell me. IAS officer. You are an IAS officer. Oh, those who raise your hands, 3 members. Who are they? Sit down. MPC. Right. Maths, physics, chemistry. Right? Right? And after that, what you should learn? After completing it, what you should do? Need. Nice. Is it easy? NEET preparation is easy. Who are doctors here? No one from boys, only from girls are doctors. Why? So preparation for NEET is easy. What should you focus for this? What? For NEET exam, what you should focus on? NEET exam क्यों देरी में focus किया जब? Intermediate day subjects, right? दान में focus दिया लो NEET में crack दिया लो. తర్వాత next. NEET, you clear the NEET, okay? Next, MBBS, not MBBS, MBBS program, okay? You have the internship after 4 years, for 6 months or a year, as you like, okay? After that, what? What? PG. No use. NMC registration. What is NMC? National Medical Council. Okay? You should take the certificate from there to practice. Like you should go and surgeon, right? Whatever you want. Okay? After that, you should go to PG. Okay? For further practice. And the doctors, మీకే చాలా కష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు. ఒక్క డే కూడా మీరు మర్చిపోయారు అనుకో, ఏదైనా అప్డేటెడ్ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్, దాన్ని మీరు ఇడిచిపెట్టారు అనుకో మీకే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది, మిమ్మల్ని రిఫర్ చేయాలి పేషెంట్స్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎంపీసీ. తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎంపీసీ వాట్? ఎంటెక్, ఎంసెట్. ఓకే. తర్వాత బీటెక్. సో యూ వాంట్ టు డూ బీటెక్. బీటెక్కి ఎంసెట్ రాసి వెళ్ళాలని ఏం లేదు, డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ కూడా ఉంటుంది. బట్ ఎంబీబీఎస్ జాయిన్ కావాలంటే
ఖచ్చితంగా నీకు క్లియర్ చేయాలి. ఓకేనా? మీకు ఆప్షన్ ఉంది, ఎట్లా పోయి చేసుకోవచ్చు. సో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి జస్ట్ ఒక డిగ్రీ సరిపోతుంది. ఏదన్నా సబ్జెక్ట్ నీకు ఇష్టం, నీకు నచ్చింది, తెలుగు కూడా ఏదైనా తీసుకొని తెలుగు లోపల తీసుకొని దాంట్లోనే నువ్వు డిగ్రీ చేసినావు అనుకో, మంచిగా నీకు మంచిగా ఏది ఫోకస్ ఉంటే దాంట్లో. సో యూ కెన్ ట్రై ఫర్ దట్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. ఓకే. అండ్ ఆర్మీకి ఎవరు వెళ్ళాలన్నారు, కాకపోతే వెళ్తారు మేము. పోలీస్కి 2 మెంబర్స్ ఎవరు పోలీస్, 2 మెంబర్స్ ఎవరు పోలీస్. సో నువ్వేం చేయాలి, పోలీస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ 10th ఆల్సో యూ కెన్ బికమ్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్. isn't it? Yes or no? You know or not? Just tell me you know or not. నేను చెప్తా 10th క్లాస్ అయిపోయినాక కూడా మీకు ఎస్ఎస్సిలో వెబ్సైట్ ఉంటుంది, మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్. ఫర్ గర్ల్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ చాయిస్. యూ నో ఎన్సిసి, ఎన్సిసి you know anybody? National Cadet Corps. Okay, I have done a B certificate in NCC. Okay, I missed my chance to go for the C certificate. Okay, I am regretting it now. So what is the important thing for you? What is the important thing, main thing for doing all this? What is the important thing? Okay, now I want to go to MPC period or BTech period and I want to do this. Can I do now? No, right? You want to go to 9th class, I want to learn that again. Can you go? Just before now the 10 AM is completed. Can you go back and do something on that time? No, right? So the time is important for doing anything. And other thing, after that what? Can anyone guess what is the most important thing after time? Any guess? I didn't lock your hands or lock your mouth, right? You can speak, you have the freedom to think. Then speak, right? Concentration, no, not. The most important thing, reputation. Okay, what is it? If you have a fever, can you read? Even you can't stand if you have a fever. If you fracture your leg, can you become a police officer? Fracture your leg. For IAS, if you have any issues, you can do that. Okay, but if you are ill, you can't prepare, right? After cracking the civil services, after clearing the interview, you can go for it. But before cracking that, what you should have? Say loudly. What you should have? Health is important, is it? Do you think I have sight? ఎంతమంది కనిపిస్తుంది నాకు సైట్ ఉందని? నాకు ఇప్పుడే ఏం కనిపిస్తలేదు, నాకు ఇప్పుడు ఇంకా మంచిగా కనిపిస్తుంది. నాకు సైట్ లేదు. ఓకేనా? అది ఎందుకు పెట్టుకున్నా అంటే నా ఐస్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఏంటిది? ఐస్. ఐస్కి ఏమైనా అయితే మనం చేయగలుగుతారని ఇంచు కూడా కదలలేదు, ఇంచు లేస్తుంది మనకి బ్రెయిన్ లోపల ఐస్కి ఏమైనా అయిందంటే. సో ప్రీవియస్లీ బ్యాక్ 3 months, before 3 months, I had an issue with my eye. Okay, it was like so much pain. చీముడు వస్తుంది తెలుసు కదా మనకి. కంట్లో ఏమన్నా అయితే నీళ్ళు వచ్చినాయి అనుకో ఆటోమేటిక్గా చీముడు వస్తుంది. అది ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తెలుసా? ఎంబారసింగ్ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఊకి ఇట్లా కాడిందంటే. అవునా కదా? ఎంబారసింగ్ ఉంటుందా ఉండదా? మీకు డిక్షనరీస్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? ఉన్నాయా లేవా? ఇప్పుడు ఉన్నాయా? ఉన్నది ఇప్పుడు? ఓకే, ఓపెన్ అండ్ సీ ఎంబారసింగ్ మీనింగ్. ఓకే, వాట్? అన్కంఫర్టబుల్. ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ చెప్తున్నా. క్లాస్ తెలుగులో చెప్పమన్నా. ఓకే, నైస్. అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళకి కాదు, మనకే అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ చెక్ ఎంబారస్మెంట్ మీనింగ్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బట్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ అట్లీస్ట్. అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. ఎవ్రీ సెకండ్ యూ థింక్ లైక్ ఇవాళ బాగా ఆడుతున్నా, బాగా చదువుతున్నా, సో ఐ టేక్ సమ్ రెస్ట్. నో, you don't have the permission to take rest. Who are you? Who are you? Students, right? You are not some laborer or something working outside, right? You are students. Why you came here? That is the dumbest answer, okay, I ever heard. Studying. Nobody comes to school for studying. Okay, you can study in your home, right? Isn't it? Can't you study in your home? ఎవరన్నా తీసేస్తారా మీ బుక్స్ ఇట్లా చదువుకుంటే? చదవద్దు నువ్వు అంటారు ఎవరన్నా? నో కదా. ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తాం చెప్పాలా? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వై యూ కేమ్ టు స్కూల్. ఓకే,
ఓకే వాట్ లర్నింగ్ తెలుగులో చెప్పండి నేర్చుకోవడానికి. ఇప్పుడే నేను మీ సార్ని చూసి నేర్చుకున్నా హౌ టు స్కిప్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. ఓకే అండర్ చేయొచ్చు పీరియడ్స్ మొత్తం అయిపోతుంది. ఐ హావ్ లర్న్ దిస్ అండ్ షేర్ దిస్ పెన్ కేమ్. ఐ హావ్ సీన్, ఐ హావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ యూ, isn't it? I am learning from you from now itself. Okay, what are you learning? What are you learning? Focus. What are you learning? Are you learning or not? Yes. What? Tell me one thing. I am seeing these many students here. I am expecting at least one answer. What are you learning? At least one answer. What? Nice. Claps. 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 You don't have. Do you know what will happen when you clap? Do you know? Don't know. Everyone tells you. Don't waste my time. Okay. Nice. Okay. Blood circulation. It is a part of your body, right? Hands. Don't sit like that. Okay. And be like a lion. Do you anyone see lion like భయపడ్డం చూసారా? లయన్ ఎప్పుడన్నా ఎవరికన్నా భయపడి పారిపోవడం చూసారా లయన్? ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా ఉండాలంటే దిస్ ఇస్ మై బెస్ట్ డే, దిస్ ఇస్ మై టైం, యువర్ ప్రైమ్ టైం. నేను ఎంత కష్టపడ్డా నేను మళ్ళీ 10th క్లాస్కి వెళ్ళలేను. వెళ్దామన్నా నాకు వెళ్ళరాదు, నేను నాకు ఏం చేయరాదు. ఇప్పుడు నాకు 25 years, అంటే మీకంటే 10 years ఎబో ఉన్నా, 15-14 కదా, 10 years ఎబో ఉన్నాను లేదా నేను. సో అర్థం చేసుకోండి నా బాధ ఏంటి. నేను నాకు చెప్పుకుంటున్నా ఇదంతా. ఒకవేళ నేనే స్టూడెంట్ అయితే నేను వానికి ఎట్లా చెప్తా తెలుసా? కొట్టి చెప్తా వానికి. ఫోకస్ ఓకేనా? చెప్తానా చెప్పాలా? నాకు నేను ఎట్లా అంటే నాకు నేనైతే పెద్ద కట్ట పట్టుకొని పొల్లు కొడతాను, నన్ను నేనే కొడతాను. ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ, ఏం చేస్తున్నావు, ఆ టీవీ ఏం చూస్తున్నావు, ఆ మూవీ ఏం చూస్తున్నావు, వానితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు, దీంతో ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఇది నువ్వు చేయాల్సి వచ్చి ఇది ఏం చేస్తున్నావు, ఆ దేశం ఏమవుతుంది, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ నవ్వుకుంటున్నావా? నవ్వుతూ ఇప్పుడు ఏమైనా వస్తున్నా చెప్పండి. ఇప్పుడు మీకు 10 crores వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు వస్తున్నాయా? నాకు వస్తున్నాయా 10 crores? వస్తలేదు కదా. ఎవరి దగ్గర ప్రాబ్లం చెప్పండి. ఇప్పటికి మనల్ని ఏమైనా ఆపుతున్నారా 10 crores సంపాదించకుండా? 10 crores 100 crores సంపాదించకుండా మనల్ని ఆపుతున్నారా? వై? ఎవరు ఆపుతలే కదా. యూ కెన్ ఎర్న్ రైట్, సంపాదించవచ్చు. ఎందుకు? ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడనే మనకు డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ ల్యాండ్ రేట్ తెలుసా సంథింగ్ ఉంటుంది. అదే ముంబైలో ల్యాండ్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? ల్యాండ్ రేట్ ముంబైలో పీక్స్లో ఉంటుంది ల్యాండ్ రేట్ తెలుసా? ఎందుకు? బై దట్ ఈస్ అ డెవలప్డ్ సిటీ, ఇజంట్ ఇట్? మనం కూడా డెవలప్డ్ కావాలి కదా, సిటీ అయినా ఎక్కడైనా. సో బట్ మనం ఏం చేయాలి? డెవలప్డ్ సిటీకి వెళ్ళాలన్నా వద్దా? మనకి ఎర్నింగ్ ఎక్కువ ఉండాలంటే. ఇప్పుడు నువ్వు డాక్టర్ అవుతావు, ఎవరు డాక్టర్స్ ఇక్కడ చేస్తావా? డాక్టర్ ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి, ముంబైలో చేస్తే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి. ముంబై చెప్పు, అండ్ లీవ్ ఇట్ యూ, ఇజంట్ ఇట్? ముంబైకి వెళ్తే యూ విల్ బి, నీకు ఇంకా నేమ్ వస్తుంది, అవార్డ్స్ వస్తాయి. యూ కాంట్ ఇమాజిన్ సో మెనీ పీపుల్ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ, దే విల్ అడోర్ యూ, ఓకే, లైక్ ఎ గాడ్. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? దీక్షిత. దీక్షిత ఈజ్ ఏ గాడ్, లైక్ అంటే అట్లా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అక్కడ. బట్ ఇక్కడ అంత ఉంటుందా? మనం ఆఫీసులో ఏంటంటే డాక్టర్నే మర్చిపోతాం, అవునా కదా? కొంతమంది ఎవరన్నా చాలా బాగా చెప్పిన వాళ్ళు ఉంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళ ముందుకు వెళ్ళాలంటే భయపడతారు. మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా లేదా? మీరు ఇప్పుడు 9th class చదువుకున్నారు ఈ స్కూల్లోనే, మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అప్పుడు? ఎంతమందికి మెడల్స్ వచ్చినాయి? హౌ మెనీ పీపుల్ గాట్ మెడల్స్? ఐ హావ్ సీన్ దేర్ సో మెనీ ప్రైజెస్ ఆర్ దేర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ గాట్ మెడల్స్? డిడ్ ఎనీవన్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ గెటింగ్ దేర్? ఏమన్నా ఆపేసారా మిమ్మల్ని? లేదు మీరు ఇట్లా చేయొద్దు అని. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ 20 pictures ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్ రిటర్న్ సంథింగ్, ఓకే, 20 papers. I am like, my mind is like this, okay, when I am seeing that. She written that 20 papers, just 10th pass student, okay, and she had written మొత్తం నేనే కవి తెలుసు కదా మన తెలుగు పుస్తకంలో కవి రచయిత ఏం రాస్తున్నాము ఎట్లా రాస్తున్నాము అవన్నీ ఆమె పెట్టేసుకుంది. అవి ఎవరు ఆపలేరు, అవునా? ఎవరైనా ఆపిరా? ఎందుకు రాస్తున్నాం ఇదంతా అంటారు, ఏమైతుంది? విన్నది ఏమన్నా? మీరు ఎప్పుడైనా స్టోరీస్ రాసిరా? స్టోరీస్ ఓన్గా, సాంగ్స్ రాసిరా ఓన్గా? రాయలే కదా. ఎవరైనా వద్దన్నారా? ఎవరైనా ఆపిరా మిమ్మల్ని? నో రైట్. దెన్ వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైం? నేను చెప్పాలా మీరు ఏం చేసారు? మూవీ చూసిరా? వన్ థింగ్ మూవీ చూసారు, సెకండ్ థింగ్ సాంగ్స్ విన్నారా? విన్నారు. థర్డ్ థింగ్ రీల్స్ చూసారా? టైంపాస్కి. షార్ట్స్ చూసారా? టైంపాస్కి ముచ్చట్లు పెట్టారా లేదా? టైంపాస్కి. చెప్పండి మీరు ఎంత మనీ ఎర్న్ చేసి చెప్పండి సినిమాలో.
చెప్పండి ఫర్ అట్లీస్ట్ 1 lakh రూపీస్ అని వచ్చింది ఎంపీకి పని చేస్తే 1 lakh ప్లీజ్ రాలేదు కదా. దెన్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దట్? మీరు ఇంకా మీరుకెళ్ళి పైసలు కట్టి చూస్తున్నారు కదా మనం, అవునా కదా? డబ్బులు కడుతున్నారా లేదా? వీటన్నిటికి డిస్కి టీవీకి కడుతున్నారా లేదా? మీరు ఏం చేస్తున్నారో నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే నేను కూడా మీలాగా చదువుకొని వచ్చిన. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ సీయింగ్ అవుట్ సైడ్ వాట్ ఆర్ యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్. మీరు ఇంకా చాలా బెటర్ ఫ్రమ్ కంపేరింగ్ టు అదర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అవునా కదా? ఎందుకంటే మీ స్కూల్లో చూసినప్పుడు నాకు ఇట్లా ఉన్నంతసేపు నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి తెలుసా. గూస్ బంప్స్ అంటే తెలుసా అని మొత్తం ఇన్స్పైర్ అవుతూనే ఉన్నాను. నేను ఎక్కడ చూస్తున్నాను మీ సార్కి అసలు దండం పెడుతున్నాను. ఓకే సార్, రియల్లీ గ్రేట్ సార్, రియల్లీ మ్యామ్, యువర్ స్కూల్ ఇస్ రియల్లీ గ్రేట్. బికాస్ ఎక్కడ కూర్చున్నా సరే నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తుంది. అంతేందుకు ఇప్పుడు గోడలు చూసినా కూడా నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తుంది. అక్కడ ఉన్నది ఎవరు? అక్కడ పిక్చర్లు ఎవరు? అల్లూరి సీతారామరాజా, వేమనన్న, భక్తరన్నప్పన, ఎవరు? రామదాసా? ఎవరు? మీకే తెలియదా? సరే పోనీ ఆమె ఎవరు? రాసి కూడా ఉంది అక్కడ. ఎవరు? ఆమె ఏం చేసింది? కవిత రాసింది. నైస్. అంటే మీకేం తెలియదు? మీకేం తెలియదు? ఎక్సైట్ ఆయన అక్కడే ఫోటోలో అది ఎవరో ఆర్టిస్ట్ కదా, పేరన్నా తెలుసు చెప్పండి. మీకు ఇప్పటి నుండి చెప్తున్నా, ఒక సెలబ్రేషన్ బోర్డు పెట్టుకోండి. ఇదేంటిది? టైం టేబుల్. నెక్స్ట్ ఒకటి పేపర్ ఉండాలి, సెలబ్రేషన్ బోర్డు. మంత్లీ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ ఏమేమి అచీవ్ చేసేదని చెప్పి. నా బ్యాగ్లో ఇప్పుడు చాలా మెడల్స్ ఉన్నాయి. నేను మీకు ఇవ్వాలన్నా ఉందా? నా బ్యాగ్లోనే అన్ని మెడల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు నేను మెడల్ వేసేస్తాను మీకు టాలెంట్ ఉంటే. ఓకే, నాకు ఒక 100 మార్క్స్కి 90 మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్, 100కి 50 మార్క్స్ వచ్చిన స్టూడెంట్ వేరు కాదు, ఇద్దరు ఈక్వల్. ఎవరికి స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనా? నాకు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చాలా గ్రేట్. ఓకేనా? మీరు అందరు ఎవరు? హీరోస్. నన్ను అడగండి, మీ హీరో ఎవరా? నన్ను అడగండి. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? సారీ, నరహరి ఈజ్ మై హీరో. బికాస్ హీ ఈజ్ ఎ స్టూడెంట్, హీ ఈజ్ లర్నింగ్, హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు లీడ్ ఇండియా. అంతేనా కదా? ఇప్పుడు నేను ఎట్లా లీడ్ చేస్తున్నా? నేను మిమ్మల్ని చెప్తున్నా కదా ఏం చేయాలని చెప్పి. అట్లా నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్తావు చెప్పవా? ఈ చిన్న స్టూడెంట్స్కి చెప్తావు చెప్పవా? మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇప్పటి నుండి తీసుకొని రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది. మీకు ఏం కావాలన్నా ప్రొవైడ్ చేసే బాధ్యత నాది, చిన్న విషయమైనా సరే. ఓకేనా? మీరు వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి. సేమ్ థింగ్, డోంట్ వేస్ట్ టైం అండ్ ప్రొటెక్ట్ అని చెప్పండి వాళ్ళకి. అర్థమైంది? ఒక చిన్న పాప ఏడుస్తుంది అక్కడ, ఇంటికి పోతా అని. సో చిన్న పాప ఇప్పుడు తరగతిలో నేర్చుకొని మీలాగా అవుతుంది ఆమె కూడా, అవునా కదా? సో ఆమె మీరు వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి. అదే ఒక సడన్గా మీరు ఒక పాట పాడుతున్న క్లాస్కి వెళ్ళి ఎట్లుంటుంది? మీకు శ్లోకాలు తెలుసా అని చెప్పి నాకు బయట తెలుసా? నేను ఒకటి చెప్తా, తెలుసా మీకు? ఓం కర్లాన్ బంధం గౌరాం కేసి చేత పూజ కాళికాం దుఃఖినాం దిగ్వాం ముందు బాలా విభూషిత శరణాగతి నాస్తు పరిష్కార పరాయణి సర్వశాస్త్రాయ దేవి నారాయణి నమోస్తుతి. తెలుసా? తెలియదా? దేవరాజ సేవమాన పావన నాకు ఇక చూసిరా వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. మీకు తెలుసు అంటే ఇంతకుముందు తెలియదంటే నాకు వైబ్రేషన్స్ కాలేదు. సో అర్థమైనా మన హ్యూమన్ బాడీ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుందో, దేనికి రియాక్ట్ అవుతుందో. ఐఎమ్ సేయింగ్ యూస్ఫుల్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్. అది డూయింగ్ దిస్ డైలీ లేచిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నా లేదా? చదువుతున్నారా లేదా? నేను ఏం చేస్తా తెలుసా? లేవగానే ఫస్ట్ హనుమాన్ చాలీసా చదువుతాను లేచిన ఏంటంటే. నెక్స్ట్ గణపతి ఉంటుంది చూసిన జయ గణేష్ జయ గణేష్ అది చదువుతాను. తర్వాత దేవి స్థుతి ఉంటుంది తెలుసా? దేవి స్థుతి సరస్వతి మాత కాదు, దుర్గామాత. ఓకే, దుర్గామాత స్థుతి చదువుతాం. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది ఫస్ట్, ఇది దేవరాజ మన కాలభైరవ అష్టకం చదువుతాం ఫస్ట్. సో నాకు ఏమైతే తెలుసా? అప్పుడు దిస్ డే ఇస్ మైండ్, నో బాడీ గోనా స్టాప్ మీ. ఏమైనా సరే నేను చూసుకుంటాను. అర్థమైందా? యువర్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ విత్ హూమ్? యువర్ హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ విల్ బి సెలబ్రేటెడ్ విత్ హూమ్? ఎవరితో సెలబ్రేట్ చేస్తారు? హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్స్ గాడ్ తోటి సెలబ్రేట్ చేసుకోండి. హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్. ఓకేనా? మీకు సాడ్ అనిపించింది అనుకో, దేవుడా దేవుడా అరవకండి. దేవుడా నాకు ఇంటికి అయితే నాకు ఎందుకు అనిపిస్తున్నావు, నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయినా, నాకు ఎందుకు మార్క్స్ రాలేదు, దేవుని అడగండి. అప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి. అప్పుడు ఓకేనా? మీకు ఏదైనా బాధ అనిపించినా, ఏం తక్కువ అయినా, మిమ్మల్ని తిట్టినా సరే ఎవరి మీద బ్లేమ్ చేసుకోకండి. మిమ్మల్ని మీరు అసలు బ్లేమ్ చేసుకోకండి. ఓకేనా? మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి.
మీరు 100% ఇస్తున్నారో లేదో ఆలోచించండి. అది మీరు సక్సెస్ అయ్యారు అనుకోండి, దేవుని దగ్గరికి అప్పుడు పోండి, అప్పుడు హ్యాపీ మూమెంట్స్ని దేవునితో షేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? బాధ వచ్చినప్పుడే దేవుడు కాదు, ఓన్లీ హ్యాపీనెస్లోనే ఉండాలి మీకు దేవుడు. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీరు ఒక BMW కార్ తీసుకొని అక్కడ హనుమాన్ టెంపుల్ ఉంది, దాని ముందు తీసుకొచ్చి ఆపినాము, ఎట్లుంటుంది చెప్పండి? ఆరు అంటే తెలుసా? అంటే తెలుసా? నేను ఇట్లా వచ్చిన అదే డోర్ క్లోజ్ చేసుకొని ఉన్నది, స్పెట్స్ పెట్టుకుంటే ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు డోర్ పెట్టి తీసుకొని వస్తే ఎట్లుంటుంది? అంటే తెలుసా? తెలియదు. అదే నువ్వు BMW కార్ తీసుకొని హనుమాన్ టెంపుల్ ముందు ఆపి హనుమాన్ టెంపుల్లోకి వెళ్ళినావు, ఎట్లుంటుంది చెప్పండి? మంచిగా ఉంటుంది లేదా? ఇదే సేమ్ కాలేజ్, సేమ్ స్కూల్కి నువ్వు వస్తున్నావు అంటే ఒక పెద్ద రోడ్ వేసి నన్ను ఎట్లుంటుంది? ఆమె కార్ ఎలా పట్టదు అని చెప్తే ఎట్లుంటుంది? ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు, పెద్ద కార్ తీసుకొని వస్తారు, మీ వెనకాల 10 కార్లు ఉంటాయి. చెప్పండి, మీకు తెలిసిన పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ నేను తెలుసా? కార్ బ్రాండ్స్ BMW ఉన్నది, మెక్లారెన్ ఉన్నది, ల్యాంబోర్గిని అన్నీ పట్టుకొచ్చిస్తున్నాము. పట్టుకొస్తావా? పట్టుకొస్తావు. అవి అనుకోవద్దు, ఏం చేయగలుగుతున్నా లేదా అవసరం లేదు, థాట్ ఖచ్చితంగా చేస్తాను అనుకోండి. ఓకేనా? లిమిట్ పెట్టుకోకండి, ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంతే అని లిమిట్ అస్సలు పెట్టుకోకండి. ఓకే? మీకు చాలా క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఇది రికార్డ్ చేస్తున్నా చూసిరా, ఇది నేను అక్కడ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది? నాకు మన లిమిట్ ఉందా? ఓన్లీ 50 పీపులే చూడండి, తర్వాత ఎవరు చూడొద్దు? నాకు లిమిట్ లేదు, ఎంతమంది అన్నా చూడొచ్చు. అది అవునా కదా? నేనైతే లిమిట్ పెట్టి ఆపేస్తలే కదా, ఓన్లీ ఇంతమంది చూడండి. దీనికి ఒక విషయం తెలుసా? నా కాన్సెప్ట్ ఏంటిదో, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషన్, ఇంకా స్పోర్ట్స్, ఇవన్నీ ఫ్రీ నా ఛానల్. ఓకే? ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటే చూసిన ఫన్, దానికి నేను మెంబర్షిప్స్ ఓపెన్ చేసాను. మీకు ఏమన్నా ఎంజాయ్ చేయాలనిపించింది అనుకో, నువ్వు మెంబర్షిప్ డబ్బులు కట్టి చూడాలి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రిగార్డింగ్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. యూ కెన్ వాచ్ స్పోర్ట్స్ చూస్తావా, ఫ్రీగా చూడొచ్చు. మంచిగా ఉందా లేదా కాన్సెప్ట్? మీకేమన్నా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయా? అట్లా ఉన్నాయంటే మీకు మళ్ళీ చెప్పినా, మీ బ్రెయిన్ అయితే నేను లాక్ చేయలేదు, మీ హ్యాండ్స్ నేను లాక్ చేయలేదు, మీ ముందు పేపర్స్ కూడా పెట్టమన్నా మీరు క్లోజ్ చేసి కూర్చున్నారు మంచిగా. మీరు చెప్పలేదు, నేనైతే ఆపుతలే కదా మిమ్మల్ని. ఈ టైంలో మీకు ఐడియాస్ వస్తున్నాయా లేదా? ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ మెమరీ. సార్ హౌ టు సో మెమరీ. నేను ఎన్ని రాసినా కదా, మీరు రాసుకున్నారో లేదో నాకైతే డౌట్. అవునా కదా? నాకు తెలిసి రాసుకోలేరనిపిస్తుంది నాకైతే. నా ప్రాబ్లం కాదు, మీ ప్రాబ్లం అయితే. ఇలా రాసుకోండి. మెమరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంతకుముందు కూడా నేను సార్ ముందు కూర్చున్నా క్యాబిన్ లోపల, సడన్గా థాట్ వచ్చింది, తీసుకొని రాగమనేసరికి పెన్ మర్చిపోయాను. అంటే ఏంటిది అది మర్చిపోవడం? అంటే మెమరీ కదా, మర్చిపోయాను. ఐడియా ఏమైంది? గాల్లో కలిసిపోయింది. నా ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకున్నారా? ఐడియా పోయింది, పెన్ను లేదు, ఇంకేమన్నా యూజ్ ఉందా? నాకు మర్చిపోయి మంచి ఐడియా వస్తుంది. సో మెమరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు కూడా ప్రతి ఐడియా వస్తుంది, చిన్న ఐడియాని తప్పు అనుకోకండి. చిన్న ఐడియా ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అవసరం లేదు, ఐడియా వచ్చిందా లేదా అంతే. ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి? ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ప్లాన్. ప్లాన్ నైస్. ప్లాన్ చేయాలంటే డబ్బులు కావాలా? ప్లానింగ్ చేయాలి, డబ్బులు కావాలా? ఎక్విప్మెంట్ కావాలా? ప్లాన్ ఏం కావాలి? స్కిల్స్. నైస్, స్కిల్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ స్కిల్స్ తర్వాత ఏం కావాలి? నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ లేకపోతే స్కిల్స్ కంటిన్యూ. ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దేని గురించి ప్లాన్ చేస్తున్నామని. నేను ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడిగినా నా ఛానల్లో, రాసుకున్నాను నా ఛానల్ అసలు ఫస్ట్ నేను చెప్తాను ఛానల్. ఓకే, I have lot of questions for you in my channel. Okay, lot of questions, and I am focusing on new students only. That is the platform for you from now on. It is a platform for you. If you want anything, you can ask there. You can ask there. Okay, ఏమైనా సరే, ఎనీథింగ్, మీకు ఏం తెలవాలన్నా సరే నువ్వు ఉన్నాడు. అది ఎందుకంటే నాకు కూడా కొన్ని ఆలోచనలు రావు, మీకు వచ్చేటట్టు. మీకు తెలిసినవి నాకు తెలియదు, నాకు తెలిసినవి మీకు తెలియదు. మనం ఏం చేస్తామంటే షేర్ చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ మీ సీయింగ్ ఇట్, ఎవ్రీ వన్ కెన్ సీ. మీ లెక్చరర్ చూస్తారు, వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు చూస్తారు, ఎవరైనా చూడొచ్చు అక్కడ. ఇట్ ఈస్ అఫీషియల్. ఎట్లా మంచిగా ఉందా లేదా? నాకు ఇంకొక పెద్ద గోల్ ఏంటి తెలుసా? ప్రతి పర్సన్కి ఒక బాడీ క్యామ్ ఉండాలి. వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళు పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు బాడీ క్యామ్ ఉండాలి, యాక్టివేట్ కావాలి. అది ఎక్కడ చూసినా సీసీ కెమెరాస్ ఉండాలి. ఏం చేస్తుండే పని చెప్పి మంచి ఇనిషియేటివ్ కాదా? మనం బయట నైట్ టైం వెళ్తా ఉంటే మొత్తం రోడ్ మొత్తం హెడ్ లైట్స్ తోటి ఉండిపోవాలి. మంచి ఇనిషియేటివ్ కాదా? ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేవు? లేవు కాబట్టే కదా వచ్చింది థాట్.
మీకు అట్లా థాట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మీకు ఐడియాస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? మెమరీ లేకపోతే మర్చిపోతాం. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మీ దగ్గర ఎప్పుడు ఏమేమి ఉండాలి, మీ దగ్గర ఎప్పుడు ఏమేమి ఉండాలి, మెమరీ ఉండాలంటే. నాకు మెమరీ కావాలంటే ఏం చేస్తాను నేను? అది ఉంది కదా, దాంట్లో రికార్డ్ చేసి చెప్తా. ఇప్పుడు ఐడియా వచ్చేసింది ఇది అని చెప్పి వెంటనే చెప్పేస్తా. నోట్స్ ఉంటుంది నాకు అందులో, ఓకేనా? మీకంటే బుక్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో నాకు నోట్స్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నేను క్యారీ చేస్తున్నాను. చెప్పిన కదా పెన్ మర్చిపోయినాను. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. బట్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇందులో రెయిన్ కోట్ కూడా ఉంది. ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఏమైనా సరే చూసుకుందాం. అర్థమైందా? చూసుకుందామనే ఉన్నాను నేను. ఏమైనా సరే చూసుకుందాం. ఇప్పటికిప్పుడు ఐఎమ్ లర్నింగ్ బాక్సింగ్ ఆల్సో. ఎస్టర్డే ఇస్ day 1, today is day 2. You know this boxing? You know? I have learned this stance, okay? I have learned this. It is nice or not? Anybody stopping from you to learning boxing? ఎందుకు బాక్సింగ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ బాక్సింగ్? ప్రొటెక్షన్, సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్. నేను ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ 25 years ఆఫ్టర్ కంపెటింగ్. నాకు ఆల్రెడీ 9th క్లాస్లోనే ఒక బాక్సర్ కలిసిండు. సో నాకు చెప్పిండు అప్పుడే. బట్ నేను ఏం చేసిన, నాకు ఎందుకు బాక్సింగ్ వద్దు, మనకు అవసరం లేదు, నేను గొప్ప ప్లేయర్ అప్పుడు, వాలీబాల్ ప్లేయర్, లేదా మనకి అవసరం లేదు, నేను దీంట్లో ఫోకస్ చేస్తానే వెళ్ళిపోయాను. అయినా అసలు నాకు ఏం థాట్ రాలేదంటే, నేను ఎందుకు చేయకూడదు, నేను గొప్ప ఆడతా, అట్ ద సేమ్ టైం బాక్సింగ్ కూడా నేర్చుకుంటాను. చేయలేనా? నేను గొప్ప ఆడుతున్న సేమ్ టైంలో వాలీబాల్ కూడా. ఒక్క వార్మప్ అనేది ప్రతి స్పోర్ట్కి ఇంపార్టెంట్. ఏంటిది? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఏదైనా ఆడాలంటే, వార్మప్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఎగ్జామ్ పోయే ముందు ఏం చేస్తాం? చదువుకునే కదా పోతాం. లేకపోతే ఏమవుతుంది? ఫెయిల్ అవుతాం కదా. అదే ఏం చేయాలి, స్పోర్ట్స్ ఆడాలంటే ఫస్ట్ వార్మప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. చేయకపోతే లెగ్ పట్టుకుంటుంది, కాలు పట్టుకుంటుంది, మెడ పట్టుకుంటుంది, అక్కడనే ఉంటే మనకు సరిపోతుంది. అవునా? మెమరీకి ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? మెమరీని ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డౌన్, ఓకేనా? రాయండి. ఆన్సర్ తెలిసినా సరే రాయండి. అక్కడ మాకు చెప్పండి మీ ఐడియాస్, మీ ప్రాజెక్ట్స్, ఎనీథింగ్, మీ హెల్త్ కేర్. మీకు సడన్లో ఒకటి మీకు తెలుసుకుంటారు కదా, నేర్చుకుంటారు. మీరు ఒక ప్లేస్కి వెళ్తారు కదా, ఏమన్నా రూపస్ కాదు కదా, ఒకటే ప్లేస్ చూడండి. వేరే ప్లేస్కి వెళ్తారు, వేరే చూస్తారు, చాలా నేర్చుకుంటారు. మీరు వెళ్ళిన దగ్గర ఆ మెమరీస్ని బేస్ చేసుకోకండి. మీకు ఫస్ట్కి వెళ్ళి చెప్తారు డైరీ రాసుకోమని చెప్తారో లేదా? మీకు డైరీ తెలుసా? డైరీ రాసుకోమంటారు. రాస్తున్నారు ఎవరన్నా డైరీ? రాస్తున్నారా? ఏం రాస్తారు? పొద్దున్న లేచినా, అన్నం తిన్నా, స్కూల్కి అయినా. ఇది కాదు డైరీ అంటే. ఏం చూసినా ప్రతి మెమరీ ఇంపార్టెంట్ కదా మీరు. అవునా కదా? ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ వెళ్తున్నట్టే ఎన్ని కెమెరాస్ ఉంటాయి తెలుసా చుట్టూ? ప్రతి మూమెంట్ వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అది వాల్యుబుల్ కాబట్టి. ఎప్పుడు క్రాక్ అయిపోతుందో, ఇంటర్నెట్ని ఎప్పుడు బ్రేక్ చేద్దామని చూస్తారు అందరూ. మిమ్మల్ని ఎందుకు మీరు చూస్తారు అన్నట్టు? మీరు ఫిల్మ్ స్టార్స్ అంటే మీరు స్టార్స్ కాదా? ఎందుకు కాదు? మీరే కదా అసలు స్టార్స్ అంటే. మీ టీచర్స్ కదా మీకు పెద్ద స్టార్స్ అంటే. సార్ మీ పేరు? రాజేష్. ఆల్ హెయిర్ కింగ్ రాజేష్ సార్ అనండి ఒకసారి. అనండి, ఆల్ హెయిర్ కింగ్ రాజేష్ సార్ చెప్పండి. రైట్? ఎట్లుంది? మంచిగా ఉందా లేదా? వీళ్ళే మీ కింగ్స్ అంటే. ఇది మీ ఏమంటారు, కింగ్డమ్ అనుకోండి. కింగ్డమ్కి ఎవరు కింగ్ ఉంటారు? మీ సారే కింగ్, ఓకేనా? ఎందుకు మీకు నేర్పిస్తున్నాడు కదా. సోల్జర్స్కి నేర్పిస్తారు తెలుసా? బ్యాటిల్ ఫీల్డ్లో సోల్జర్స్కి ఎట్లా బ్యాటిల్ చేయాలని చెప్పి స్వాట్స్ తయారు చేసేవాళ్ళు. చాలా సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ. మన హిస్టరీ గురించి తెలుసు కదా మనకి. ఎంతమంది ఉంటారు, ఎవరు లీడ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు తెలుసా? ఒక ఆర్మీని లీడ్ చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఆర్మీని లీడ్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళని ఏమంటారు? సేనాధిపతి అంటారు. ఆర్మీని లీడ్ చేసేవాళ్ళు. అవునా కదా? తెలుసదే కదా? సో అట్లా మీరెవరు? అట్లా మీ దగ్గర ఇప్పుడన్నా అసలు థాట్ అని వచ్చిందా మీకు? థాట్స్ కూడా వస్తలేవు కదా. ఎవరి ప్రాబ్లం అది? ఎందుకు వస్తారో చెప్పాలి థాట్స్. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? మూవీస్ చూస్తున్నారు, ఓకేనా? ఇవాళ నుండి ఏం చేస్తారు? నో మూవీస్, ఓకే? నో మూవీస్, నో వాచింగ్ మూవీస్, ఓకే? నో వాచింగ్ మూవీస్. ఎవరికైనా చెప్పాలండి నేను మూవీస్ చూడండి, వాళ్ళకి కావాలి, వాళ్ళు నేర్చుకొని చెప్పాలి. అట్లానే నేను మూవీస్ చూసుకొని ఇప్పటి నుండి day 1 పెట్టుకోండి. మీరు ఇప్పటికెళ్ళి day 1 పెట్టుకోండి. మీ ఐడియాస్ అన్ని మెమరీస్ అస్సలు మర్చిపోకండి. స్కిల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయండి, నాలెడ్జ్ పెంచుకోండి. అర్థమైనా? వార్మప్ చేసుకోండి. ఎవ్రీ మార్నింగ్ వార్మప్. ఒక్కసారి మీరు గూగుల్లో, యూట్యూబ్లో వార్మప్ అని కొడితే 100 మంది ఉన్నారు చెప్పడానికి మీకోసం. ఎవ్వరు దాచిపెట్టుకుంటారు అన్ని స్కిల్స్. మీ స్టూడెంట్స్ కోసం చాలామంది ఉన్నారు. నేను డైలీ మార్నింగ్ వెళ్ళి వర్కౌట్ చేస్తాను అక్కడ. డైలీ మార్నింగ్ నాకు టైంపాస్కి నేను ఖోఖో ఆడతాను. అదే కదా నేను చెప్పింది. నాకు తెలియని గేమ్ లేదు తెలుసా?
నేను నిజం చెప్తున్నా, మీరు ఒక గేమ్ పేరు చెప్పండి, నేను ఆడగలను. ఒక గేమ్ పేరు చెప్పు. గేమ్ కబడ్డీ నేను ఆడతా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా గేమ్స్ క్రికెట్ ఆడతా, ఫుట్బాల్ ఆడతా. నెక్స్ట్ వాట్ గోల్ 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 కూడా ఆడతా. నెక్స్ట్ చెస్ ఐఎమ్ ఏ చెస్ మాస్టర్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ హాకీ ఐఎమ్ గుడ్ ప్లేయర్ ఇన్ హాకీ. దెన్ బాస్కెట్బాల్ నేను చంపేస్తాను దాన్ని బాస్కెట్బాల్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఐ కెన్ ప్లే. నెక్స్ట్ బ్యాడ్మింటన్ అని షటిల్ కాదు, బ్యాడ్మింటన్ అయితే మీకు చుక్క చూపిస్తాను నేను, ఇక ఎగిరిపోతాను మీకు బ్యాడ్మింటన్ ఆడితే. నెక్స్ట్ హ్యాండ్బాల్ నేను ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కానీ నాకు తెలుసు, అది ఎక్కువ గర్ల్స్ ఆడంగా చూసిన హ్యాండ్బాల్. నెక్స్ట్ రబ్బీ, అప్పుడు నేను దాన్ని ముట్టుకోను, ఎగిరిపోతాను రబ్బీ ఆడితే. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్యారమ్. నైస్, ఐఎమ్ ఏ స్కిల్ఫుల్ ప్లేయర్ ఇన్ క్యారమ్. నెక్స్ట్ హై జంప్స్ ఐ కెన్ డూ దట్. నెక్స్ట్ లాంగ్ జంప్, అది గేమ్ కాదు, అది అథ్లెటిక్స్. అది ఓకేనా, అథ్లెటిక్స్ అది సెపరేట్. నెక్స్ట్ అయిపోయింది, మీ దగ్గర గేమ్స్ లేవా చెప్పడానికి? పేర్లే తెలియదు మీకు? చెస్ అయిపోయింది. వాట్ వాట్ బేస్బాల్. నైస్, క్లబ్స్, బేస్బాల్. థాట్ రావాలి మీకు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, గొర్రెల్లాగా అసలు ఉండకండి. గొర్రెలు ఏం చేస్తే తెలుసా, కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి, గొర్రెలు చాలా నవ్వు వస్తుంది. ఒక గొర్రెని తీసుకపోయి ఇటు తిప్పినాం అనుకో, దాని చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడికి పోతున్నాయి వాటికి కూడా తెలియదు, తెలుసా? అట్లనే ఉంటాయి అవి ఎక్కడికో వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. గొర్రెల్లాగా అసలు ఉండదు. మనం ఎవరని చెప్పినా సింహాలం మనం, అర్థమైందా? మనం ఒక అడిగేస్తేనే మొత్తం దద్దరిల్లిపోవాలి. ఒక లుక్ చూస్తే అవతలకు భయపడాలా, మనం ఇలా ఎట్లా ఫేస్ చేయాలని చెప్పి. అవునా కదా? భయపడాలా వద్దా? మీకు గేమ్స్ పేరే తెలియదు అసలు. ఇవేనా ఇవన్నీ ఏంటి తెలుసా? చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్తాడు ఈ గేమ్స్ పేరు, చిన్న పిల్లగాడు. అర్థమైందా? మీరు ఎంత ఉన్నారో మీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలో. ఓకే, ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా మీకు? ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా? గర్ల్స్కి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ గర్ల్స్కే వస్తుంది ఫీవర్, బాయ్స్ కంటే. ఇమ్యూనిటీ ఓకే, నైస్. ఇంకా షాక్, సైకాలజీ తెలిస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఎక్కడ సైకాలజీ తెలిసిందనుకో, సైకాలజీ అంటే డాక్టర్ ఐటమ్ ఉండాలని ఏం లేదు. నార్మల్గా ఎవరితో డిస్కషన్కి అయినా కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఫూల్స్ తోటి ఎవరైనా మాట్లాడతారు, ఫూల్స్ తోటి వాళ్ళు ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్లకి పంపించినాం అనుకో, ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది అనుకో, వాళ్ళు నీకు రీజన్ వస్తలేదు అనుకో, కరెక్ట్ తెలుసు, నీకు కరెక్ట్ అని తెలుసు, ఫూల్స్ తోటి అయినా నువ్వు ఆర్గ్యూ చేస్తావా? మనం ఏం చెప్పాలి ఫూల్స్కి? ఎస్ యు ఆర్ రైట్ అని చెప్పాలి. ఏం చెప్తాం? ఎస్ యు ఆర్ రైట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అరే నేనే, ఇంకేం వాళ్ళకి మైండ్ పని చేయదు. అరే నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకుని నేనే రైట్ అంటున్నాను, వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియదు. అర్థమైందా? సో నేను గెలిచినా అవతల గెలిచేదాన్ని కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతున్నారు. అవుతారా? ఫూల్స్ తోటి ఎప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకోకండి. ఎప్పుడైనా సరే ఇద్దరు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుకుంటే ఆ ఆరా వేరే ఉంటుంది. ఇమాజినేషన్కి తెచ్చుకోండి ఒకసారి ఎట్లుంటుంది. మీకు మంచి మంచి బ్లేజర్స్ వేసుకొని, స్పెక్స్ పెట్టుకొని, వాచెస్ పెట్టుకొని మీరు డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే ఎట్లుంటుంది ఆరా? ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు ఎప్పుడన్నా? మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ స్టూడెంట్ అని మీరు అనుకుంటారో అవతల కూడా అట్లనే అనుకుంటారు. మీరు ఒక అప్ టు మార్క్ ఉన్నారనుకో, మీలా కావాలని వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు. అవునా కదా? చేస్తారా? ఫీవర్ ఎందుకు వస్తుందని చెప్పి షాక్, మీరు సడన్ షాక్కి ఫీల్ అయ్యారు అనుకో, మీ బ్రెయిన్ ఏం చేస్తే షట్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఒకటేసారి షాక్ ఏంటంటే బ్లాంక్ అయిపోతుంది మీకు. అప్పుడు ఆ ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు మీకు. అది మీకు తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అది రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ కమ్స్ టు ఫీవర్. మీరు అప్పుడు ఏమవుతుంది? మీరు డల్ అయిపోతారు. అవునా కదా? మన బాయ్స్కి షాక్ ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి? మనం షాక్ ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాం? క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటే సడన్గా బాగా వస్తుంది, తాకుతుంది, ఇక్కడికి షాక్ అవుతామా అమ్మ? షాక్లో ఏమవుతుంది? తర్వాత ఫీవర్ వస్తుంది. బైక్ సైకిల్ తీసుకొని పోతూ ఉంటాం, పోయి ఎక్కడ పడతాం, కదా షాక్ అవుతాం. అవునా కదా? మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మన బ్రెయిన్ స్ట్రాంగ్ లేదండి. నాకు చాలా దెబ్బలు తాకినాయి, చూస్తున్నారా? చాలా దెబ్బలు తాకినాయి. నాకు కాలు కూడా చాలా పెద్ద బ్యాండేజ్ పెట్టుకున్నాను. అర్థమైందా? అయినా నేను హెల్తీ ఎందుకున్నా చెప్పండి, నాకు స్వెట్ వస్తుంది చూసారా? స్వెట్ అనేది చాలా మంచిది. ఓకే, మన బాడీని కూల్ చేస్తున్నది. నాకు ఇక్కడ కూల్ లేదని అర్థమైందా? నాకు ఇన్ని దెబ్బలు తాకినా కూడా నేను ఏమన్నా పోయి వండుకుంటున్నాను ఇంట్లో. పొద్దున పోయి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, అన్నీ ఆడుకుంటున్నా, మళ్ళీ ఫ్రెష్ అప్ అయినా మళ్ళీ వచ్చేసిన ఇక్కడికి. రెస్ట్ ఇచ్చినాం అనుకో బాడీకి, అది ఇంకా లేజీ అయిపోతుంది. మీరు ఎప్పుడు లేజీగా ఉండొద్దు. ప్రతి మూమెంట్ని మీ మూమెంట్ అనుకోండి. నేను ఇప్పటికీ ఫీల్ అవుతాను, నిన్న ఒకటి చేసేస్తుంటే అయిపోయేది కదా అని. ఇప్పుడు కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను, నిన్ననే ఆ పని చేసేస్తుంటే అయిపోయేది కదా.
మొన్ననే అది చేస్తుంటే అయిపోయేది కదా అని అనిపిస్తుంది నాకు. సో మీకు అట్లా కావద్దు అని చెప్తున్నాను. మీ ఐడియాస్ని ఏం చేస్తారు, మెమరీని ఏం చేయాలి ఇప్పటికే, మెమరీని ఏం చేస్తారు ఇప్పటికే, ఏం చేస్తారు, యాక్టివ్ ఉంచకండి, రాసుకోండి. మెమరీ అంటేనే రాయడం. హిస్టరీ బుక్స్ అని ఎట్లున్నాయి, ఎవరైతే బతుకున్నారో వాళ్ళు రాసింది కదా మనం చదువుతున్నాం. చనిపోయిన వాళ్ళని మనం చదువుతామా? ఎవరైతే బతుకున్నారో వాళ్ళే రాస్తారో. ఇదే మా హిస్టరీ పెట్టుకోండి. ఎవరైతే విన్ అవుతారో మేము చేసిన బ్యాటిల్ ఫీల్డ్స్ ఇవి, మేము చేసిన గొప్ప పనులు ఇవి అని పెట్టుకుంటారు. అవే మనం చదువుతాం. అవునా కదా? అందుకే మీరు కూడా రాయండి ఇప్పటికెళ్ళి. ఎప్పుడైనా సక్సెస్ స్టోరీ వినాలా అని లేదు కదా, ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ కూడా వినాలన్నా వద్దా? ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ వింటేనే కదా మనం ఆ తప్పులు చేయకుండా ఉంటాం. సక్సెస్ స్టోరీ అంటే ఏమేమి చేసిందో అవి ఫాలో అవుతూ ఉంటాం. అలా ఒక్కటి మిస్టేక్ అయినా ఏమైతే మనం డైరెక్ట్ సునీల్ గవాస్కర్ లాగా, సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా, విరాట్ కోహ్లీ లాగా ఆడలేము కదా డైరెక్ట్ వాళ్ళలాగా. వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి వచ్చిందో తెలియదు మనకు. ఈజీగా రాలేదు విరాట్ కోహ్లీ, అవునా కదా? ఎవరు ఈజీగా రాలేదు. అయినా ఎవరైనా ఈజీగా అయిన వాళ్ళు ఒక పేరు చెప్పండి. ఈజీగా ఫుల్ ఫేమ్ వచ్చింది ఎవరైనా ఉన్నారు అట్లే? అందరు కష్టపడుతున్నాయి కదా వచ్చింది. మీకు చెప్పండి, మీరేం కష్టపడుతున్నారు? ఒక్క మెడల్ కూడా లేదు కదా మీకు. ఎవరైనా స్పీచ్ చేయగలుగుతారు ఎప్పుడైతే దీని గురించి అంటే మీకోసం ఒక స్టేజ్ పెట్టి మీకు ఒక 10 రోజుల ముందు చెప్తేనే ఇస్తారా వచ్చి? అట్లనే ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళ దానికి స్పీచ్ చేయడానికి. ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళని లీడ్ చేయాలని లేదా మీకు? ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా కదా మీకు అసలు? స్పీచ్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? ప్రాబ్లం ఉంటేనే మనం ఏదైనా మాట్లాడాలని వస్తుంది, మన వాయిస్ రేజ్ చేయాలనిపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. నా ప్రాబ్లం ఏంటిది? స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఫోకస్డ్. ఇక అందుకే అదే వచ్చి మాట్లాడుతున్నా. స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్. స్టూడెంట్స్ ఆర్ వేస్టింగ్ దర్ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు. టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. అవునా కదా? ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? అసలు మీనింగ్, ఎడ్యుకేషన్ మీనింగ్ తెలుసా? వాట్ తెలియదా? అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ ఏది ఉందో సబ్జెక్ట్ దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి కదా. కాన్సెప్ట్ ఏంటిదో ఫస్ట్ ఏమైనా అడుగుతారు మీరు? వాట్ అని అడగాల, వై అడగాల, హౌ అడగాల, వెన్, వేర్. రాసుకోండి. ఇవన్నీ రాసుకుంటారా? వాట్, వెన్, హౌ, వై, వేర్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో వై. ఇదేంటి అడుగుతారా? అడగారా ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు? ఇది ఇంత సైలెంట్ ఉండొద్దు తెలుసా అసలు. యాక్టివ్నెస్ అనేది లేదు మీ లోపల. ఇట్ విల్ లీడ్ యూ టు లైక్ డౌన్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇదేంటి కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గిపోతుందా పెరుగుతుందా ఇంకా సైలెంట్గా ఉంటే? మిమ్మల్ని మీరే లీడ్ చేసుకుంటే నాకు అనిపిస్తలేదు అసలు. మీరు ఇంకా మీ వేరే క్లాస్ వాళ్ళతో ఎట్లా మాట్లాడతారు? మీరు మాట్లాడగలుగుతారా మీరు? మీకు మీ గర్ల్స్తో నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, యూఆర్ ఆల్ గుడ్. ఓకే, నా ప్రాబ్లం మీతోటే ఉంది. ఎందుకంటే మనం వాయిస్ వింటారా మన మాట? మీరే వింటలేదు కరెక్ట్. వాళ్ళు వింటారా మీ మాటలు? చెప్పండి. ఎప్పుడు వింటారు చెప్పాలి మీ మాట వాళ్ళు? మీకు స్పెక్స్ పెట్టుకున్నాం, ఓకే, మీ దగ్గర వాచ్ ఉన్నాం, అవునా కదా? నేను స్పెక్స్ పెట్టుకోకుండా వాచ్ పెట్టుకోకుండా అసలు గట్టి మాట్లాడితే నేను మొత్తం ఫార్మల్స్లో వద్దాం అనుకున్నా. నాకు థాట్ వచ్చింది ఎట్లాగో లోపలికి ఫుడ్ పిరాలో లేదు కదా అని చెప్పి సరే అని చెప్పి రెడీ వచ్చింది. లేకపోతే మొత్తం టక్ చేసుకొని ఫార్మల్గా వస్తా. ఆ ఆరా ఎట్లా ఉంటుంది ఇమాజిన్ చేసుకున్నారా? నేను మొత్తం టక్ చేసుకొని మొత్తం ఇట్లా టైట్ పెట్టేసుకొని అది ఆరా ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి. ఇంకా నేను గుడికి వచ్చేటప్పుడు గుడికి బొట్టు పెట్టేసుకొని ఎట్లుంటుంది చెప్పండి? ఆరా అంటే తెలుసు కదా, చెప్పినా కదా. అట్లా ఉండాలా వద్దా? మిమ్మల్ని ఎవ్వరు ఆపరు. రేపు ఎట్లా రెడీ కావాలి చెప్పాలా? మీరు వాచ్ కొనుక్కోండి, ఇప్పుడు పోయి స్పెక్స్ తీసుకోండి, ఓకేనా? మొత్తం ఎట్లా అంటే ఊపేసేయాలండి. స్కూల్కి వస్తారంటే వాళ్ళందరూ మిమ్మల్ని చూసి వామ్మో అని ఉండాలి ఇట్లా. ఓ ఆవు వాట్ ఈస్ దిస్, అర్థమైనా? అవునా కదా? అట్లా అనుకోవాలా మనల్ని చూస్తే. మన షూస్ మొత్తం పాలిష్గా ఉండాలా నిజంగా. మనం ఎవరైనా ఇట్లా చూసినామంటే అది మనల్ని ఇట్లా చూస్తూనే ఉండిపోతారు. ఇక వావ్ వావ్ అనుకుంటా, ఆసమ్. ఇది స్టూడెంటా, టీచరా, స్పోర్ట్స్ మ్యానా అయిపోవాలి ఇట్లా. అది అవునా కదా? ఈ చిన్న చిన్నవన్నీ నేర్చుకోవాలి ఇప్పటికే. వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఏం చేయాలా? ఎగ్జిక్యూట్ అంటే తెలుసా? ఎగ్జిక్యూట్ అంటే తెలుసా? కొంత వాటి చెప్తున్నా అమలు చేయడం. నైస్ కరెక్ట్ చెప్పి అమలు చేయాలన్నమాట. అంటే అప్లై చేసేలా ప్రాక్టికల్గా రియాలిటీగా తీసుకురావాలి. అప్పుడే వర్కౌట్ అవుతుంది. నేను ఇంట్లో కూర్చొని మీతో ఏం మాట్లాడాలా అని చెప్పి కలగంటున్నాను అనుకో, అది అవుతుందా? ఇక్కడికి వచ్చి నిల్చుంటేనే కదా అసలు మీ ఫేస్ కూడా నాకు తెలియదు ఇంట్లో ఎట్లుంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తేనే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్? సిట్ డౌన్ అండ్ టెల్ మై థింగ్, ఓకే? సో
సో మంజుని చూసినప్పుడు నాకు వాము అసలు చాలా చెప్పాలనిపిస్తుంది, ఇంకా నేర్పియాలి. సో వాట్ యు వాంట్ టు బికమ్ డాక్టర్. సో ఆమె డాక్టర్ కావాలంటే ఆమెకు చిన్న ఇబ్బంది కూడా కలగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నాది అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది అని అనిపిస్తుంది నాకు. అట్లా అట్లా నాకు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కూడా అనిపించాలి అవద్దా? ఎందుకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు నాకు? మీరు యాక్టివ్ ఉంటే, మీ ఐస్లో స్పార్క్ ఉంటే. సో షీ హ్యాస్ ది స్పార్క్ ఇన్ హర్ ఐస్. ఓకేనా? మీ లోపల ఎందుకు లేదు? మీ లోపల ఒకటి ఉంటుందా కదా స్పార్క్. ఎప్పుడు ఉంటుంది? స్మైల్ చేయాలి కదా, స్మైల్ చేస్తే స్పార్క్ వస్తుంది. ఇట్లా కూర్చొని ఏదో ఇప్పుడు యుద్ధం పోతున్నాం మనం, మన చాలా మంది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి, అరే వాళ్ళు బాగా ఎట్లా కొట్టాలి ఇట్లా కూర్చున్నారే మనం యుద్ధం చేయాలి మనం ఏకేమో ఇంకో సారీ అడుగుతున్నాం ఏదైనా పెద్ద పెద్ద గన్స్ తీసుకొని గ్లాస్ చేయాలా మనం లేదు కదా. మరి స్మైల్ చేయండి కదా, అంత అంత కష్టమే వచ్చింది మీకు. ఓకే, అన్నిటికీ క్యూర్ చేసేది ఏమి? ఎక్కడైనా సరే నో ప్రాబ్లం విల్ డూ ఎనీథింగ్. ఏది పెద్ద ప్రాబ్లం మానే కాదు, జస్ట్ స్మైల్ చేసినామంటే. ఓకే, నాకు దెబ్బలు లాగిన నేను ఆడ ఏడ్చుకుంటూ కూర్చున్నాను, ఏమైతే ఇంకా ఇంకా డౌన్ అయిపోతా, ఫీవర్ ఎంత వస్తుంది. అదే నేను ఒక స్మైల్ ఇచ్చింది అనుకో, అక్కడ ఉన్నోళ్ళగా స్టార్ట్ అవుతుంది. పడ్డాడని చెప్పి మేము నవ్వుదాం అనుకుంటే వీడు నవ్వుతున్నాడు ఏంటని చెప్పి వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, వాళ్ళు ఏడుస్తారు, వాళ్ళకి ఫీవర్ వస్తుంది. నేను పడితే అవతల వాళ్ళకి ఫీవర్ వస్తుంది. అవునా కదా? కొంతమంది గుర్తుపెట్టుకొని మనం సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఎక్కువ తలకాయ నొప్పి ఎవరికి వస్తుంది? వేరే వాళ్ళకి. మనల్ని ఎవరైతే హేట్ చేస్తారో వాళ్ళకి తలకాయ నొప్పి వస్తుంది. మనల్ని ఎవరైనా తిట్టిరనుకో వాళ్ళని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారనుకో, మనం అదే మనం డౌన్ అయిపోతాం తిట్టిరు అని చెప్పి అని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. బట్ మనం నవ్వినామనుకో వాళ్ళ మైండ్ ఏమైతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. మైండ్ ఓకే, మైండ్ ఏమైతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అవునా కదా? సో మైండ్ కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి మనం, అవసరం వాళ్ళది మొత్తం డిస్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి వాళ్ళు విత్ వాట్ స్మైల్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే స్మైల్ ఒక్కసారి స్మైల్ చేసి చూడండి. ఇంకా స్మైల్ ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా? మంచి మిర్రర్ ముందు మంచి యాంగిల్లో స్మైల్ చేయాలి. ఈ యాంగిల్లో మన స్మైల్ మంచిగా ఉందా, ఈ యాంగిల్లో మన స్మైల్ మంచిగా ఉందా, ఎట్లా మనం అట్రాక్టివ్గా అనిపిస్తున్నాం, అది చేయగలుగుతారా లేదా? మీరు ఇప్పటి నుండి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏ యాంగిల్ రాసుకోండి, అది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఈరోజు మన హైట్ ఎంత ఉంది, సో నెక్స్ట్ డే మనం ఇంత పర్ఫామ్ చేసుకోండి. నాకు నేను ఈరోజు 100కి ఇన్ని మార్క్స్ వేసుకున్నాను నా పర్ఫార్మెన్స్కి ఈరోజు. ఇట్లా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు. ఈరోజు నేను ఇంత సాధించిన, ఇంత నేర్చుకున్నా. ఓకే, చేయాలా వద్దా? సో ఇంకా హెల్త్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది? హెల్త్లో ఇంపార్టెంట్ ఫిట్నెస్. ఫిట్నెస్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఫిట్నెస్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? బాక్సింగ్, హార్డ్ వర్క్ కాదు, ఎక్సర్సైజ్. నైస్, ఎక్సర్సైజ్. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ముందేం చేయాలి? వామప్ చేయాలి. నైస్. వామప్ అంటే ఏంటిది? రన్నింగ్, జాగింగ్. ఫస్ట్ రన్నింగ్ చేయాలి, తర్వాత జాగింగ్ చేయాలి. మన బాడీ కండిషన్ని గ్రౌండ్ కండిషన్కి మ్యాచ్ చేయాలి. మనం వెళ్ళగానే గ్రౌండ్ మనకి వెల్కమ్ చేయదు. రండి రండి మంచిగా ఉంది మన గ్రౌండ్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పదు గ్రౌండ్. మనం ఇంటికాడ ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది, గ్రౌండ్లో వేరే అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే గ్రౌండ్లో మంచి గాలి ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది, మొత్తం స్పేస్ ఉంటే ఎట్లుంటుంది, గాలి ప్యూర్ ఉంటుంది. మన ఇంట్లో మొత్తం కంజెస్టెడ్ ఉంటాం, మొత్తం గోడలే ఉంటాయి, చుట్టూ ఇల్లులే ఉంటాయి, రోడ్డు ఉంటుంది, వెహికల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళి మనం సడన్గా గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చినామంటే ఎట్లా ఉండాలి మనం? ఆ కండిషన్కి మనం బాడీని మ్యాచ్ చేయాలి అవుతా. అప్పటిదాకా మీకు తెలియదు, ఇప్పుడు కూడా మీ బాడీ మీకోసం మస్తు కష్టపడుతుంది. మీ బాడీ ఏంటి? ట్రూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అంటే ట్రూ మోటివేషనర్ మీ బాడీ. అర్థమైందా? మీకోసం మీ బాడీ మస్తు కష్టపడుతుంది. ఇప్పుడు మీ WBC చాలా కొట్లాడుతుంది మీ లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియాతో. WBC అంటే తెలుసు, డాక్టర్స్కి తెలుసు, రైట్? అవేర్నెస్ లోపల ఉన్న బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది చాలా కష్టపడుతున్నాయి. మా స్టూడెంట్ బాడీలో ఏం చేస్తున్నారు, మీరు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి చాలా కష్టపడుతున్నాయి అవి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మీకు అనుకున్నా కూడా కష్టపడితే మీరు ఏం చేసినా కష్టపడతారు. మిమ్మల్ని అయితే వదిలిపెట్టవేమో. అట్లా మీరు దేశం కోసం కూడా కష్టపడాలి. ఫస్ట్ ఎట్లా కష్టపడతారు? వామ్ చేస్తారు, తర్వాత వామ్ చేసిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? తర్వాత మీరు ఏ స్పోర్ట్తో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, ఫస్ట్ జాగింగ్ చేయండి. జాగింగ్ చేస్తే మన లెగ్స్లో మసిల్స్ ఫ్రీ అవుతాయి, స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, బాడీ మొత్తం ఒక హీట్ అంతా మంచిగా ఒక లెవెల్కి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్లో మీకు ఇక్కడ సూర్య నమస్కారాలు పెయింటింగ్ చేసిన ఇన్స్పైర్ అయిపోయినా. సో నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు తెలియాలని ఎక్సర్సైజ్ అడగండి. బుక్స్ ఎందుకున్నారు? రాసుకోవడానికి. ఎక్సర్సైజ్ని రాసుకుంటే ఇంకా వేరే ఉంటుంది ఆ ఇంపాక్ట్. జస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోవడం కంటే
ఎక్సర్సైజ్ని రాసుకున్నాం అనుకో, హ్యాండ్ లేపాలి, మూవ్మెంట్ ఇట్లా ఉండాలి అని నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాం అనుకో, ఆ ఇంపాక్ట్ వెరైటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక 5th క్లాస్ స్టూడెంట్కి మీరు చెప్పగలుగుతారా లేదా? ఇదంతా చెప్పగలుగుతారా 5th క్లాస్కి? నేనే వెళ్ళి చెప్పాలా వాళ్ళకు కూడా? లేదు కదా. రేపటి నుండి గోల్ పెట్టుకోండి, ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళి ఒక క్లాస్ని ఇన్స్పైర్ చేసి వస్తా అని చెప్పి పెట్టుకుంటారా లేదా? ఆ స్టూడెంట్స్ ఏడుస్తూ ఉంటారు, 2nd క్లాస్, 3rd క్లాస్ వాళ్ళు ఏదో ఒక చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తారా లేదా? వాళ్ళు ఇప్పటికెళ్ళి నేను స్కూల్కి వస్తాను, నీకు విషయం తెలుసా, ఆదివారం కూడా స్కూల్ ఉండాలా అని చెప్పి నువ్వు మూమెంట్ రావాలి. అప్పుడే మన దేశం మంచిగా ఉంటుంది. మనకి రెస్ట్ అనేది ఉండదు ఇక స్టూడెంట్స్ అంటే. మనం రెస్ట్ తీసుకోవడానికి కూడా లేదు. ఆర్మీ వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఆర్మీ వాళ్ళు చాలాసేపు నిల్చున్నా, కొద్దిసేపు అనుకుంటాను వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? బార్డర్లో డేంజర్ కదా. వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు, వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతారో పెట్రోలింగ్ నుండి, మనం ఎప్పుడు టూర్ పోదామా అని రెడీగా ఉంటారు. అర్థమైందా? షిఫ్ట్ చేస్తాం కదా. మనకి నా గోల్ ఏంటి తెలుసు? ఇంకొకటి, ప్రతి గల్లీ లోపల అట్లీస్ట్ 4 to 5 పోలీస్ మెన్ ఉండాలి. ప్రతి గల్లీ లోపల ఉండాలా వద్దా? అప్పుడు జాబ్స్ క్రియేట్ చేసినట్ట లేదా? మనం ఒక గల్లీకి 5 పోలీస్ మెంబర్స్ మనం పెట్టినామనుకో, ఎన్ని గల్లీస్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది రిక్రూట్మెంట్ చేస్తాం మనం. డాక్టర్స్ ఉన్న ఒక గల్లీకి ఒక 2 డాక్టర్స్ అని ఉండాలి అట్లీస్ట్. గర్ల్స్కి ఒక డాక్టర్ ఉండాలి, బాయ్స్కి ఒక డాక్టర్ ఉండాలి, కిడ్స్కి ఒక డాక్టర్ ఉండాలి, ఎల్డర్ పీపుల్కి ఒక డాక్టర్ ఉండాలి. మంచిగా ఉందా లేదా? డాక్టర్స్ క్రియేట్ కావాలన్నా వద్దా? గల్లీకి 5 డాక్టర్స్ ఉండాలన్నా వద్దా? ఎప్పుడు అంటే ఒక డాక్టర్ అయితే వాళ్ళు అక్కడనే ఉండాలి కదా, వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళాలని ఉంటారు, అటు ఇటు తిరుగుతారు, మిగతా వాళ్ళు చార్జ్ తీసుకుంటారు. అవునా కదా? ఇంపాక్ట్ ఎట్లుంటుంది అప్పుడు ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి. మన ఇక్కడికైనా వెళ్ళామనుకో, చిన్న దెబ్బ తాకితే ఒక 5 డాక్టర్లు వచ్చి ఏమైంది క్యూర్ చేస్తాను, మీకు క్యూర్ చేసేసారు అనుకో, ఎట్లుంటుంది ఇంపాక్ట్? అదే మీరు దెబ్బ తాకగానే అక్కడ కూర్చొని కొంచెం బాధపడి ఆ తర్వాత ఫోన్ చేసి అరే డాక్టర్ వచ్చి అప్పుడు తీసుకెళ్ళి ప్రాసెస్ లెంత్ లేదా? ఉందా లేదా? చేంజ్ చేయాలా వద్దా మనం మీరు? సో డాక్టర్స్ ఇప్పటి నుండి అయిపోండి. మీరు డాక్టర్స్ ఈ స్కూల్కి వస్తే ఈ క్లాస్లోనే ఎంతమంది డాక్టర్స్ ఉంది? 3 or 4 డాక్టర్స్ ఉన్నారు, 3 పోలీస్ మెన్ ఉన్నారు, ఓకేనా? అండ్ 2 IAS ఆఫీసర్స్ కూడా ఉన్నారు, ఓకేనా? ఓకే ఉన్నారు. మీరే ఇప్పుడు మేము కాదు అని అనుకోకండి, నేర్చుకోండి, చిన్న మెడిసిన్స్ నేర్చుకోండి, ఓకేనా? చిన్నగా IAS ఆఫీసర్స్ అనేది స్ట్రాటజీ మెయింటైన్ చేయాలి అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయాలి. సో ఈ క్లాస్లో ఉన్న లా అండ్ ఆర్డర్ని కంట్రోల్ చేయాలి. పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఈ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. డాక్టర్స్ ఈ క్లాస్లో ఉన్న హెల్తీగా చూసుకోండి. ఇంకా మీ గోల్ ఏంటిదన్నా? గోల్ కూర్చో, ఎందుకు నేను చెప్తాను? క్రికెటర్, ఓకే క్రికెటర్, నైస్, రైట్, నైస్. అంటే వీళ్ళకి క్రికెట్ నువ్వే నేర్పియాలి. నేర్పిస్తావా లేదా? నీకు ఫుల్ షార్ట్ బాల్ వస్తే ఏ షాట్ ఆడుతుంది? షార్ట్ బాల్ వస్తే ఏ షాట్ ఆడుతుంది? షార్ట్ బాల్ వచ్చింది, ఏ షాట్ ఆడుతుంది? మిమ్మల్ని అడిగిందా? మీకు అదే కదా చెప్పింది. ఫస్ట్ ఏం చెప్పినా మీకు? ఫోకస్ ఆన్ మీ, నాట్ ఆన్ అదర్స్, రైట్? ఫుల్ షాట్ నేను ఆన్సర్ కూడా చెప్పేస్తాను, రైట్? ఫుల్ షాట్ ఆడాలి కదా. లాంగ్ డ్రైవ్ ఆడుతుంది ఒకటేసారి ఇట్లా పోయి ఏమవుతుంది? మూతి తాకుతుంది బాల్. హెల్మెట్ ఉంటే ఏం కాదు, ఇక్కడ తాకిందంటే మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మనం. అవునా కదా? ఏదైనా సరే మనం నేర్చుకుంటాం అనుకో, పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి. మళ్ళీ సగం నేర్చుకుని వదిలిపెట్టొద్దు. ఏది నేర్చుకున్నా సరే పూర్తిగా నేర్చుకోండి, లేకపోతే దాని నుంచి ఖర్చు కూడా చేయకండి. మీరు క్రికెటర్ అన్నావు కదా, నువ్వు మొత్తం నేర్చుకో. ఫీల్డింగ్ నేర్చుకోవాలా, కీపింగ్ నేర్చుకో, అన్నీ నేర్చుకో. సగం వచ్చిన నేను ఓన్లీ బ్యాటింగ్ చేస్తా, ఫుల్ బ్యాటింగ్ అన్ని షాట్స్ నేర్చుకున్నావు, నాకు ఫీల్డింగ్ రాదు, నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను అనుకున్నా. నో రైట్, నీకు ఫీల్డింగ్ వస్తేనే నువ్వు బ్యాట్స్మెన్ క్రికెటర్ అవుతుంది. బౌలర్కి మొత్తం బౌలింగ్ వస్తుంది, ఫీల్డింగ్ చేయరాదు. తీసుకో. ఫీల్డింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, బ్యాటింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అన్నీ కదా. ఆల్రౌండర్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఆల్రౌండర్స్ తెలుసా మీకు? అన్నీ చేసేవాళ్ళని ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి? వార్మప్ అయిపోయింది, ఓకే, హెల్త్ అయిపోయింది, గోల్స్ అయిపోయినాయి అందరి. నీ గోల్ క్రికెటర్, నైస్. ఇద్దరు ఉన్నారు, లెఫ్ట్ హ్యాండర్, రైట్ హ్యాండర్? రైట్ హ్యాండర్ బ్యాట్స్మెన్ అయినా, నైస్ కదా. నువ్వు సారీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, మొత్తం క్రిటికల్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే. ఏం చేయాలో తెలుసా నువ్వు? ఇప్పటికెళ్ళి ఏం చేయాలో తెలుసా నీకు? తెలియదా? మరి ఎట్లా పెట్టుకున్నావు గోల్? సార్ ఏదో ఇక్కడ నిన్నమేంది? దేన్ని డెవలప్ చేస్తావో తెలుసా నీకు? దేన్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? అది కూడా తెలియదా? తెలుసుకోవాలా వద్దా? నువ్వు స్టూడెంటే కదా, ఎక్కడన్నా కోచింగ్కేనా నువ్వేమన్నా? నో రైట్. ఒక గోల్ పెట్టుకున్నాడు, దాని గురించి తెలవాలన్నా వద్దా మనకి? నన్ను అడుగు కదా ఏం చేయాలని. అది కూడా మీకు చెప్పింది నా ఫస్ట్. మీకు నోరు నేను కట్టేయలేనని అడుగు కదా నన్ను ఏం చేయాలని. నేను ఉన్నది
ఫస్ట్ ఎంపీసీ తీసుకో, లేకపోతే డిప్లొమా తీసుకో. డిప్లొమా అంటే ఎంపీసీ. అక్కడ డైరెక్ట్ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు, కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తీసుకోవచ్చు, అండ్ ఈసీ తీసుకోవచ్చు. ఈసీ తీసుకోకపో నేను చెప్ప ఈసీ తీసుకున్నాను. ఓకేనా? ఓకే, సో టచ్ చేద్దాము. ఓకే, కనిపిస్తున్నాను. ఓకే, ఈసీ అయితే నేను మెన్షన్ చేయ, అది అంటారు వాళ్ళకి వెళ్ళొచ్చు వీళ్ళకి వెళ్ళొచ్చు అని చాలా చెప్తాను. బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఈసీ అంటే. ఓకే, డైరెక్ట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఓకే, ఓకేనా? అర్థమైందా? ఏం చేస్తావు? ఏం చేస్తావు? వాట్? టెక్నాలజీ కాదు, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి నీకోసం. ఫస్ట్ నువ్వు ఎంపీసీ కావాలంటే ఏం చేస్తావు? సారీ, ఎంపీసీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? ఎంసెట్ రాయాలి. ఎంసెట్ రాసి మంచి ర్యాంక్ తోటి మంచి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకో, మంచి గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకో, కోర్స్. ఓకే, సో నీకు అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ వస్తే తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? రాసుకుంటున్నావు లేదు ఇదన్నా? అది నెక్స్ట్ నువ్వు వాట్? ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. మరి అప్పుడు చెప్పలే ఆర్మీ అంటే ఒక మర్చిపోయిన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. ఓకే, క్లాస్ అందరు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇస్ స్మాల్ థింగ్. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే చాలా పట్టుదల ఉండాలా, చాలా ఫోకస్ ఉండాలా, అవునా కదా? చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలా, లైక్ ఏమంటారు మనోబలం అంటారు తెలుసా? అది చాలా ఉండాలి ఎయిర్ ఫోర్స్ అంటే. అది చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి మమ్మల్ని. ఎందుకంటే నీ చేతిలో చాలా ప్రాణాలు ఉంటాయి కదా, నువ్వు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. చిన్న మిస్టేక్ చేసినా కూడా చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. మొన్న రీసెంట్గా ఇది తెలుసు కదా, ఏవియేషన్ డిజాస్టర్, అది చాలా పెద్ద డిజాస్టర్. ఓకేనా? మనం వాటి నుండి నేర్చుకోవాలి. అది అయిపోయింది కదా అని బాధపడి మర్చిపోవడం కాదు. ఏం జరిగినా సరే మనం ఏం చేయాలో నేర్చుకోవాలి. దాంట్లో నుండి ఎక్కడ తప్పు జరిగింది, అసలు ఇట్లా కాకుండా ఏం చేయాల్సింది మనం అది నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఐ హోప్ యు ఆర్ లర్నడ్. ఎందుకంటే నువ్వు ఎయిర్ ఫోర్స్ కదా, నీకు కొద్దిగా తెలిసి ఉండాలి దాని గురించి. ఓకే, నువ్వు సారీ క్రికెటర్. నైస్. నువ్వు ఐఏఎస్. నైస్. ఐఏఎస్ తెలుసు కదా ఇండియాలో, రైట్? చెప్పేసి పోలీస్ కదా నువ్వు యా నువ్వే పోలీస్. నెక్స్ట్ నువ్వు పోలీస్. నైస్. యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. చెప్పినా కదా ఏం చేయాలి, రాసుకున్నావా? నెక్స్ట్ ఐఏఎస్. బ్యాంక్ మేనేజర్. క్లాప్స్. మీ అందరికీ క్యాషియర్ అంట, అవునా? నువ్వు ఐఏఎస్ అయిపోయింది. తెలుసు ఐఏఎస్ ఏం చేయాలి? నువ్వు లాయర్. ఓ క్లాప్స్. అసలు మర్చిపోయినా తెలుసా? అసలు లాయర్ అసలు ఫస్ట్ ఎక్కడ రాయాల్సింది, నువ్వు ఇక్కడ లాయర్ లాగా ఉండు. జడ్జి కూడా నువ్వే, జడ్జి వేరే వాళ్ళని పెట్టుకో, సాన్ని పెట్టుకో జడ్జి. ఓకేనా? వీళ్ళకి ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే తెలుసా? ఏదొచ్చినా సరే సాల్వ్ చేసే నువ్వు, ఇంకొక లాయర్ని నువ్వే తయారు చేసి, సరేనా? ఇద్దరు ఆర్గ్యూ చేసుకోండి, ఇది ఇట్లా అయింది అది అట్లా అయింది. ఒక్క మూమెంట్ కూడా మిస్ చేసుకోకండి. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 minute ఆఫ్ టైమ్ నౌ. ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. చెప్పినా కదా డౌట్స్కి టైం ఇస్తాను మీకు. ఇప్పుడు టైం ఇస్తున్నా, తొందరగా అడగండి ఆ డౌట్స్. ఓకే, అడగండి, ఎవరికైనా అడగండి డౌట్స్. లేకపోతే నేను వెళ్ళిపోతున్నా. ఓకే, వెళ్ళిపోతున్నా. డౌట్స్ అయిపోయినాయా? ఛాన్స్ అయిపోయింది, మీకు టైం అయిపోయిందంట. కోర్స్ ఏం లేదు, నువ్వు జస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకో. సిఈసి తీసుకో కావాలంటే. సిఈసి అంటే తెలుసా? కామర్స్, ఎకనామిక్స్, సివిక్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అది తీసుకో. దాంట్లో మంచి గ్రిప్ తెచ్చుకో. అన్ని ఎకనామిక్స్, బిజినెస్ అవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయని చెప్పి. ఓకేనా? బ్యాంకింగ్ గురించి చాలా ఉంటుంది అందులో సబ్జెక్ట్స్. అవి నేర్చుకున్నామంటే అయిపోతుంది నీకు. ఎస్బీఐ చాలా బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఫర్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ఇట్. బ్యాంక్ మేనేజర్స్. ఓకే, నాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది బ్యాంక్ మేనేజర్స్. చాలా మెసేజ్ పెడతారు, ఇక్కడ పొజిషన్ ఉంది, అక్కడ పొజిషన్ ఉంది. నీకు డైరెక్ట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ కావాలంటే నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ నువ్వు ఒక బ్యాంక్ జాబ్ అయితే కొట్టిన తర్వాత, ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ బికమ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఇన్ స్మాల్ బ్యాంక్లో బ్యాంక్ మేనేజర్గా. అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకో, పెద్ద బ్యాంక్స్కి వెళ్ళిపో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, 1 doubt క్లియర్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్రికెటర్ కావాలంటే ఫస్ట్ నువ్వు అకాడమీ అవసరం లేదు బాబు. సారీ, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? వాట్? శ్రీ విఘ్నేష్. యూ షుడ్ ఫస్ట్ కమ్ టు ద గ్రౌండ్. క్రికెటర్ కావాలంటే ఫస్ట్ గ్రౌండ్కి రావాలా, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఓకే, గ్రౌండ్ కండిషన్ ఎట్లుందో చూసుకోవాలా.
నువ్వు డైరెక్ట్ పోయి అక్కడ కొడితే బాల్ పోతే అది కాదు క్రికెట్ అంటే. గ్రౌండ్ ఎక్కడ పిచ్చి మంచి ఉంది ఆడ పోయి నువ్వు డైవ్ చేస్తావు, బండ కూర్చుకుంది అనుకో హాస్పిటల్కే ఇక మనం. ఫస్ట్ గ్రౌండ్ కండిషన్ ఎట్లుంది, మనకు ఉందా లేదా ఆడడానికి అది తెలుసుకో, గ్రౌండ్ ఎట్లుందని. తర్వాత ఆడు. ఓకే, నీ వీడియోస్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకో. నీ లిస్ట్ ఏ కెరీర్ అంటారు, కెరీర్స్ ఉంటాయి తెలుసు కదా. డైరెక్ట్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు, టోర్నమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, పీటీ సార్ని అడుగు ఎక్కడ టోర్నమెంట్ ఉంది, ఐ వాంట్ టు ప్లే, ఐఎమ్ నా స్కిల్స్ చూడండి. ఓకే, చూపించాలి, కొడితే పోయి ప్రైజ్కే దాకాలి, ట్రోఫీ ఉంటుంది అక్కడ. అట్లా అర్థమైందా? ఇంకా డౌట్స్ అయిపోయినాయా? సారీ గట్టిగా పైలట్. ఓకే, ఏ కోర్సా? సో నైస్ క్వశ్చన్. పైలట్ కావాలంటే ఏ క్వశ్చన్ అంతే కదా. కోర్స్ అదే నేను తెలుసుకోవాలి, నేను కూడా పైలట్ కోసం నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని చెప్తా, అక్కడ చెప్తాను. ఓకే, మీరు అందరు చూడండి, చాలా ఉన్నాయి అక్కడ. మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని, మిగిలిన డౌట్స్ అన్ని అక్కడ అడగండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీకు తెలియకపోతే. ఆల్ రైట్, కెన్ ఐ గో నౌ? రైట్, మన ఇప్పుడు వెళ్తున్నా కదా, మనం అందరం ఏం చెప్పాలి? ఏం చెప్తున్నారు మీరు? ధన్యవాదాలు లేదు, అవసరం లేదు. ఏం చెప్పన్నా? హర హర మహాదేవ్ చెప్పండి. హర హర మహాదేవ్ చెప్పండి. సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు చెప్పడానికి మనం. ఓకేనా? వాళ్ళు లేకపోతే మనం లేము, అర్థమైందా? ఇంకా చాలా ఇంకొకటి చెప్పాల్సింది ఎవరికి? థ్యాంక్స్ ఎవరికి చెప్పాలి మనం? గాడ్ కాదు, ఆర్మీకి చెప్పాలి. అయిపోయింది, ఆర్మీకి చెప్పాలి. ఓకేనా? ఆర్మీకి ఎట్లా చెప్తాం థ్యాంక్స్? ఆర్మీ ఎప్పుడు ప్లీజ్ అయితే తెలుసా? ఎప్పుడు ప్లేస్ తెలుసా? అడగండి కదా ఇప్పుడు అన్నా, ఎందుకు అని ఎప్పుడు అని. మనం వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేసినప్పుడు. సెల్యూట్ ఎట్లా చేస్తారు? ఇట్లా చేస్తాం కదా. ఏం చెప్తాం సెల్యూట్ చేసినప్పుడు? మరి చెప్పండి కదా, జై హింద్, రెస్పెక్ట్ టు ఆర్మీ ఆఫీసర్. Respect to army officers. Thank you so much. Thank you so much. Right.